ویلکم ٹو مندے مقابل اور عید اسپیشل ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے. یہ دوسرا پارٹ جو ہے وہ آپ دیکھ سکیں گے. افسا کومل اور پلوشا سینیٹر پلوشا خان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. افسا, کمنگ بیک ٹو یو, وہیں سے جو ہے وہ میں شروع کرنا چاہوں گی کہ ایک تو ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے انوائنڈ کیا جاتا ہے, اور سوری میں آپ سے بھی ایکچولی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کس طرح سے انوائنڈ کرتی ہیں. دین آئی ہیو اے کوسچن فار. دیکھیے میری تو ایک بڑی لگی بندی سی زندگی ہے. یہ دن میں اگر سینٹ ہوئی تو چلے گئے, ورنہ ایک دفتر ہے ادھر چلے جاتے ہیں, وہاں سے واپس آ کر گھر کے کام ہوتے ہیں. انوائنڈ کرنے کے لیے میرا تو ایک اسٹینڈرڈ ریسیپی ہے, لمبی واک پہ چلا جائے یا پھر ہائکنگ کر لی جائے, یا پھر ایک جم ہے جہاں میں سارے جاتے ہیں وہاں چلا جائے. تو گول یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہم نے فٹنس کرنی, گول یہ ہوتا ہے کہ بس انوائنڈ کرنا ہے, وہ ایک مینٹل آپ کو وہ مل جاتا ہے. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. یا پھر آپ گھر ہیں تو پھر آپ کو کتاب پڑھ لیں, کوئی مووی دیکھ لیں, انڈین نہ ہو. میں کتاب اور موویز کے لیے جو ہے یہ کلاسز آپ بھی ایسے ہی انوائنڈ کرتے ہیں, if I'm not wrong. میں تو ویسے اپنی وہ کیا کہتے ہیں لونلینس یا سالیچیوڈ کو زیادہ انجوائے کرتا ہوں میں, اس سے مجھے زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب میں تھوڑا سا ڈاؤن ہوں, بٹ ڈپریس, تو اس وقت سب سے بیسٹ جو میری وہ تھراپی ہے نا وہ اکیلا ہے, وہ کسی وہ مجمع کراؤڈ نہیں ہے. آئی لو مائی اون کمپنی مور. بلکہ مزے کی بات بتاؤں اپنے بارے میں کہ میں بور نہیں ہوتا میں. حالانکہ میرا بڑے والا جو بیٹا ہے نا احمد, تو اس کے بارے میں ہم آج بھی مذاق کرتے ہیں, اب تو بڑا ہو گیا ماشاءاللہ, تو وہ ہر بات کو اس کو 5 منٹ بعد وہ کہتا ہے بابا میں بور ہو رہا ہوں, میں کیا کروں, میں بور ہو رہا ہوں, میں کیا کروں. یہ بچوں کا خاص ہے فیوریٹ. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ کھانے پینے کو باہر منگواؤ, مجھے لے کے جاؤ, مجھے کوئی کھلونے لے کے جاؤ, مجھے چیزیں کرو. تو میرا جو سب سے پڑھنا کتاب بکس, میرا کمرہ بلکہ میرا بیڈ اس میں لگا ہوا ہے, وہ کیا کہنا ہے اس کو میں نے لائبریری بنا. بیڈ پہ بھی اب آدھے بیڈ پہ لائبریری بکس ہیں. موویز جسٹ مووی فریک, میں ڈیلی آلموسٹ تقریباً آئی تھنک یہ بہت بڑی کوالٹی ہے کہ اپنا سالیٹیوڈ انجوائے کرنا. میں فلم دیکھنا میں اکیلے بھی انجوائے کرتا ہوں. مجھے محلہ کو مجمع نہیں چاہیے کہ 3-4 لوگ بیٹھے ہیں. نو, آئی انجوائے مووی الون. اچھا ہو سکتا ہے لوگ اس میں لگے, لیکن میں سوشل بھی بڑا ہوں, یاریاں دوست بھی بڑی رہی ہیں, وہ بھی ہیں. لانگ واک یس ڈیلی میں مطلب ہے کہ 10-12 ہزار اسٹیپس والا جو ہے وہ بالکل کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کانشیس ہو گئے نا لوگ. نہیں اب سب لوگ ہیں, مطلب ود ایج کے ساتھ آپ کو پھر ہونا پڑتا ہے, اگر نہیں کریں گے you will end up in problem. So یہ ساری تو میں کلاسر صاحب آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گی, آپ کے بچے بڑے ہو گئے, چلے گئے ماشاءاللہ پڑھنے, اور مکمل ہو گیا دونوں کی, تو یہ ٹرانزیشن میں کچھ فیل بھی کیا آپ نے, یعنی آپ نے کہا ہاں اب میں سالیٹیوڈ انجوائے کروں؟ نہیں, بڑا آپ نے سنسٹیو سوال کیا. جب بڑے والا بیٹا پڑھنے باہر گیا تو ہم نے 6 مہینے میں اور میری وائف وی ور ان اے بگ ایموشنل اسٹریس. کبھی ہم نے فیل نہیں کیا تھا. اب گھر پہ بچے ہیں, فیملی ہے, سب کچھ ہے, تو 6 مہینے بڑے ہمارے مشکل گزرے اس کے لیے, بیٹے کے لیے. سو اٹ واز مطلب ٹف ہار وغیرہ. اچھا میں ان میں سے ہوں تھوڑا سا, میری وائف سن رہی ہوگی یا یار دوست سنیں گے, جو وہمی باپ نہیں ہوتا, آئی یوز ٹو بی وہمی باپ. اچھا بچوں کو میں نے اپنوں کو ہمیشہ ان کو یہ اسکول خود چھوڑا ہے, صبح خود واپس لیا ہے ان کو A لیول تک, کوئی ڈرائیور وغیرہ ان پہ نہیں چھوڑا. مجھے لگتا تھا کہ جب یہ بچے اٹھیں اسکول جانے کے لیے, ان کو محسوس ہو کہ ہم کوئی بہت اہم کام کر رہے ہیں. ہمارا باپ اٹھتا ہے, ہماری ماں اٹھتی ہے, چلے ماں تو اٹھ کے تیار کرا دیتی ہے لنچ وغیرہ جو بھی کرتے, باپ سویا ہوا ہے, تو یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے. تو یہ میرے ذہن میں ہمیشہ نا ایک اس کا سائیکولوجیکل برڈن رہتا تھا. تو میں نے ان کے 12 جماعتیں یا A لیول تک ہمیشہ اٹھنا, ساتھ جانا, گپ کرنی, وہ کمپنی کرنی, ساری چیزیں کرنی. زبردست ہے یہ, مطلب ان کو لینا جو میرے لیے سب سے, میں اب بہت ساری چیزیں بتا نہیں سکتا اسکرین پہ, جو میرے اس میں یہ فیملی کے لوگ سمجھیں گے. جو سب سے بہترین خوبصورت مومنٹ ہوتا تھا نا میرے لیے, وچ اے مس, وہ یہ ہوتا تھا جب آپ وہاں پہ جاتے 1 بجے میں اسکول سے لینے جاتا نا بچوں کو, پڑھ لکھ کے آنا, دونوں نے مجھے دیکھنا, بھاگ کے آنا, اپنے جو ان کے بستے میرے پہ پھینکنے کہ یہ پکڑیں اور آ کے چمٹنا, آپ کو ملنا. دیز ور دا بیسٹ آف ٹائمز. اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. بچوں کو جناب نہلانا, ان کے کپڑے بدلنا, ان کو چینج کروانا, مطلب ہے جو ڈائپر چینج کرنا, یس آئی ہیو ڈن اٹ. اچھا پھر رات کو انہوں نے رونا ہے دودھ کے لیے, تو میں نے جا کے گرم کرنا, میں نے وائف کو منع کر دیا, میں کہ میم آپ نے نہیں جانا. انہوں نے واش روم جانا, مجھے اٹھا کے بتائیں کیوں منع کرتے ہیں آپ, کیونکہ وہ زیادہ گرم کر دیتی ہے. وہ میری وائف گئی تو انہوں نے زیادہ گرم کر دیا, بچے نے چیخیں ماری, میں کہ تو سو گیا. میں نے جانا, اس کو میں نے صاف کرنا ہے, بوائل کرنا ہے, پھر دودھ بنانا ہے, اس کو میں کو گرم کر کے پھر میں. اچھا اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ان کی وائف کو بھی انوائٹ کرنا چاہیے جو باتیں یہ کر رہے ہیں, تاکہ
وہ تھوڑا سا کراس چیک کر لیں تاکہ ہم کراس چیک کر لیں. اگر ٹی وی پہ کہہ رہے ہو تو مینٹ پھر ان کو میں ساری ان کو اچھا انہوں نے جب رات کو اٹھ کے جانا ہے واش کرنے کے لیے بچے مجھے آواز دیتے تھے کہ میری مسز نے, نو آفینسز ٹو ہر, آئی ہوپ کہ شی از ناٹ لسننگ, سم ٹائم کمپلینٹ کرتے کہ تم اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو اچھا بناتے اور مجھے تم, یہ ان کی طرف سے نہیں تھا, میری طرف سے تھا. انہوں نے جانا جیسے تیسے نیند میں کھولنا اور بچے کو صاف کرنا ہے. اب انہوں نے چیخیں مارنی سردیوں میں کہ میم آپ نہ جائیں میں کروں گا, میں نے جانا آدھا گرم آدھا ٹھنڈا کر کے پھر کرنا. تو بچوں سے بڑی اس طرح کی نا یہ جو فادرز, لیٹ می سے دیٹ, اکثر فادر جو کمپلینٹ کرتے ہیں لیٹر لائف میں کہ ہمارے بچے ہمیں کیئر نہیں کرتے, بچے ہمیں مس نہیں کرتے, بچے ہمیں فلاں نہیں کرتے, اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں. اگر ہم نے بچوں کے ذہنوں میں میموریز نہیں ڈالی, ان کے اندر کمپیشن نہیں ڈالا, ان کو ہم نے ٹائم نہیں دیا, ان کے ساتھ محبت نہیں کی, یہ کیئر نہیں کی, تو بچے آپ کا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو مس نہ کریں. جب میرا بیٹا باہر گیا پڑھنے کے لیے تو پہلی کال اس نے ہمیشہ مجھے کرتا تھا, بابا میں آپ کو مس کر رہا ہوں, میں آپ کے ساتھ فلمیں دیکھنا, چیزیں کرنا. ویکینڈ پہ ہم نے جانا ادھر وہاں پہ پنڈی میں. اچھا مجھے لگتا تھا کہ سنیما بڑا ہونا چاہیے, یہ چھوٹے موٹے نہیں ہونا چاہیے, بڑا. پنڈی جاتے تھے میں اور میرا بیٹا بڑے والا جو ہے, ہمیں فلمیں دیکھنے کا بڑا شوق تھا, اس کو بھی تھا. ہم نے ایک دن میں ویکینڈ پہ 3 فلمیں 3 شو اکٹھے دیکھتے تھے, 1 2 3 رات کو 2 بجے گھر آتے تھے. تو پھر تو میرا سوال صحیح ہے کہ جب وہ چلے گئے تو آپ نے تو بہت فیل کیا ہوگا کیونکہ اتنی کلوزنس اور سینسٹیو, ہاں وہ بڑا زیادہ میرے لیے تھا. لیکن پھر اس کے بعد میں نے عادی کیا اپنے آپ کو کہ میں کہ دیٹس ہاؤ دی لائف یو ہیو ٹو. آئی تھنک بہت اگر مائنڈفل ہو کے جب آپ بچوں کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ میموریز ہوتی ہیں. تو مجھے بڑے والے بیٹے کا نا ایک دن وہ فون آیا باہر سے, نیا جب گیا, مجھے کہتے ہیں بابا آپ کو نا زیادہ بیبیز پیدا کرنے چاہیے تھے. میں کہ یار 2 کافی نہیں ہے. کیوں؟ میں کہا ہاؤ ڈو یو تھنک سو؟ تو اس نے کہا دیکھیں بابا میں باہر آ گیا ہوں میں, اور پھر جو اس چھوٹے والا مہات کا کہتا ہے وہ بھی چلا جائے گا اسکول, اس کالج اس کا داخلہ ہو جائے گا, آپ تو اکیلے ہو جائیں گے, then we will give you the company. تو میں نے کہا بھائی صاحب آپ نے پریشان ہو, ہم جو تھے ہم 6 بہن بھائی تھے, اب جس گھر میں ہم وہاں پہ رہتے تھے گاؤں میں وہاں تالا لگا ہوا ہے, ون ڈے یو ہیو ٹو لیو, چلے جاتے ہیں. خیر اس نے بات بڑی اچھی کی, اس نے کہا نہیں پھر آپ کی تھوڑی سی یہ سولیٹیوڈ یا تنہائی ہے نا یہ تھوڑی سی پرولانگ ہو جاتی. ابھی آپ اس پہ 48 یا 50 کے قریب آپ ہوئے کہ ہم چلے ہیں, پھر آپ کو بہن بھائی ہوتا, پھر آپ اس کو تیار کراتے ہیں, پڑھاتے ہیں, ہوم ورک کراتے, انہیں تو پتا تھا کہ آپ کو مطلب کیا پروسیجر ہوتا ہے سارا, پھر ان کو لے کے جاتے تو پھر اسکول چھوڑتے گھر کرتے. تو اس کو بڑے والے کو یہ رہتی تھی کہ اس کو تھا احساس کہ ہوا ہے. اچھا چھوٹے والا ہمارے ساتھ ویسے ہی زیادہ ہر وقت چمٹا رہتا ہے ابھی بھی. ساری میری ذرا گفتگو تھوڑی سی بڑی اچھی گفتگو ہے, تھوڑی سی ایموشنل سی. نہیں I think this is very important جو لوگوں کو پتہ good parenting and good parenting from a father, you know, جو ہمارے ہاں جو ہے وہ بڑا ایک alien concept جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. پلوشا آپ بتائے گا, آپ نے کبھی یہ فیل کیا کہ کام کی وجہ سے جو ہے, کیونکہ وہ ایک موم گلٹ جو ہے نا وہ تمام مدرز میں ایک ان بلٹ آئی تھنک وہ ہوتی ہے, تو کبھی یہ فیل کیا یا نہیں اپنے, یا فیل کیا تو اپنے آپ کو کیسے سمجھایا کہ یو نو دس I'm not doing something wrong, میں کیسے, کیا آپ کا ایکسپیرینس ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ ہر وقت تو ہم جو نہیں ہوتے ہیں, لیکن ہمیں یہ ایک, چونکہ ہم اس کلچر میں رہتے ہیں, ہمیں یہ ایک اچھی بات ہے ہم نہ ہو تو ہماری مائیں ہوتی ہیں. جو ہماری مائیں ہوتی ہیں نا وہ ہم سے زیادہ بچے کو پیار کرتی ہیں. اب جو کلاسٹرا صاحب کہتے ہیں اب یہ ان کو زیادہ مزہ تب آئے گا جب ان کے بچوں کے بچے ہوں گے, تو وہ ایک ان کا وہ ایکسپیرینس جو ہے نا مطلب جو میں دیکھتی ہوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو ظاہر ہے موم گلٹ ہوتی ہے, لیکن مجھے زیادہ تب ہوتی ہے جب میں اگر ملک سے باہر جا رہی ہوں بچے کو چھوڑ کے, اور وہ جانا بھی پڑ جاتا ہے. تو اس کے علاوہ میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ جتنا اویلیبل ٹائم ہو میں گھر پہ گزاروں. نہ میں اتنا دعوتوں پہ جاتی ہوں, نہ میں سوشلائزنگ زیادہ کرتی ہوں. تو آئی لائک ٹو اسٹے ایٹ ہوم, جیسے کلاسٹرا صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنی انوائرمنٹ اچھی لگتی ہے, وہ سولیٹیوڈ بھی اچھا لگتا ہے. آئی ایم ہیپی ود مائی سیلف. اور اگر زیادہ لوگ ہوں تو مجھے وہ بھی عجیب لگنا شروع, ہمیں عادت نہیں رہی لوگوں کے ساتھ زیادہ رہنے کی, اور تنہائی پسند جو ہے وہ ہوتے ہیں, اور اچھا لگتا ہے ایکچولی. جب رات کو خاموشی ہو جاتی ہے دیٹ از دا بیسٹ ٹائم فار می, مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے جب. اور آج کل جو بیسٹ ٹائم ہے نا روزے سے پہلے والا اور روزے کے بعد والا, جب پورا شہر سکون میں ہے, سڑکیں آپ کی سکون میں ہیں, مارکیٹس یہ چیزیں ہیں. آپ نے اس کی بات کی نا رونق کی چیزوں کی. جب تک عرشہ شریف سے ہمارا ہی واز آور بڈی, آور فرینڈ, آور فیملی, مطلب میں اپنی چلیں ایک ذاتی اور بات شیئر کروں, جب تک عرشہ شریف تھا تو لگتا تھا پورا شہر ہمارا دوست ہے,
خود بہت سوشل تھا, بڑی اس کی دوستیاں, اس کی بڑی ویرائٹیل دوستیں تھیں, ہر قسمی طبقے میں اس کی دوستیں تھیں. اسی کی وجہ سے پھر ہماری آگے سے دوستیں ہوتی تھیں, روز کا ملنا, روز کا مطلب 18 میں تو نہیں, کو 14 گھنٹے اکٹھے رہنا. تو اس کی جو کلنگ ہوئی ہے بڑی بروٹل, اور جس طریقے سے اٹ ہیز ڈیلٹ اے ویری سیویئر بلو. مطلب میں تو کہتا ہوں پورے شہر کے ہمارا میڈیا جو ہے نا اس سے بڑا لوگ تو افیکٹ ہوئے ہیں, سو ہوئے ہیں. میں ذاتی طور پر بہت زیادہ ہوں کہ ہماری آپ کی دوستی گھر پہ ہر وقت, مطلب ہم دن میں اگر تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کروں کہ ہماری کس طرح کی تھی, کہ اس نے 1 بجے فون کرنا مجھے, کرنا باس کدھر ہو, گھر سے G11 سے, میں گھر یار سویا رہتا, لیٹس ہیو اے لنچ, 4-5 اور دوست ہمارے جو ہمارا گروپ تھا وہ آ جانے, ہم نے 6 بجے تک جناب گپیں مارنی. تو 6 بجے کے بعد پھر جناب کہنا یار آپ کا شو ہے 10 بجے, ہمارا شو, میرا بھی تھا ارشد کا 10 بجے, وہ یار شو پہ چلیں, شو کی تیاری. اچھا 10:50 پہ علی عثمان ہے وہ ہمارے اس میں ایئر وے میں, ابھی ان کا فون آنا کہ اچھا صاحب پوچھ رہے ہیں کہ رات کا یار یہ ڈنر کہاں کرنا ہے, رات کے 2 بجے تک ڈنر ہو رہے ہیں, گپیں لگ رہی ہیں. اچھا پھر 4 دن یہ گزر گئے, آگے 3 دن آپ کے وہ آ گئے ہیں, آپ کو ویکینڈ ہے کہ ملنا تو ہے, اب عادت پڑ گئی, ابھی کیا کریں گے. تو پھر انہوں نے اپنے گھر بلا لینا, یار ادھر آ جائیں, G11 آج سمیہ نے بنایا ہوا ہے, اس نے بڑی اچھی زبردست نہاری پائے بنائے, ادھر آ جائیں. اگلے دن شاید صاحب ہمارے دوست ہیں, وہ رات ادھر گزرنی. اگلے دن مجھے کہنا یار بھابھی کو کوئی نہاری بڑی اچھی بناتی ہے, تو میں ان کو بتایا ہم گھر آ رہے ہیں ہمارے گھر. دیٹس ہاؤ وی یوز ٹو اسپینڈ دا ہول ویک. ارشد وہاں سے وہ گیا ہے تو اس کے بعد ایوری تھنگ کولیپسڈ, کسی سے ملنے کو, بلکہ میں تو اپنے بارے میں ایک اور کہتا ہوں کہ آدھا شہر ہم سے نہیں ملنا چاہتا, آدھے سے ہم نہیں ملنا چاہتے, مطلب وہ نہیں ملنا چاہتے, آدھے سے ہم نہیں ملنا چاہتے. آپ نے بھی تو محاذ کھولے ہوئے ہوتے ہیں نا, ایسا تو نہیں ہے. مطلب وہ جو میری وائف نے بات کی تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں جن کو جانتے نہیں ہیں, ملے ہوئے نہیں ہیں. مطلب جرنلزم تو یہ اسی چیز کا نام ہے, جرنلسٹ کا کام ہے. مطلب آپ کسی سے اچھا پہلے بڑی دوستیاں ہوتی تھیں بہت زیادہ, پھر سارے ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ سے کسی پہ سٹوری نہ کریں, کسی پہ خبر نہ کریں, کسی پہ لیکن آپ جب سٹوری آپ لوگ کرتے تھے, آپ کی جو ہے جنریشن آف جرنلسٹ, تو اس کے پیچھے تحقیق ہوتی تھی. ابھی بھی کرتے ہیں, آپ کے ہم آتے ہیں کمیٹی میں, آپ کے پوری ہم تفصیلات سٹوریز لے کے, لیکن اب آپ نے الزامات, لیکن اب ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی تحقیق کرے, اب الزامات کے اوپر جو ہے وہ سٹوریز بن جاتی ہیں, اور جس پہ الزام لگائے وہ بولتا رہے, چیختا رہے. تو اب وہ جو ہارڈ کور جرنلزم تھا اب وہ رہا نہیں. جن لوگوں نے پہلے لکھا, پھر لکھ کے وہ پھر جب میڈیا اس دور میں آیا جو آج ہے یہ ٹی وی کا دور, تو پھر وہ لوگ ظاہر ہے وہ اسی اسکول آف تھاٹ سے تھے, اسی طرح پڑھ کے اسی طرح کام کر کے آئے تھے, پراپر جرنلسٹ. اب یہ بھی ایک جرنلسٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بڑی مبہم ہو گئی. اس میں میری نظر میں 2 چیزیں ہیں. جس طرح پلوشا نے پہلے بھی کہا کہ ٹی وی شوز میں پارٹیسپیٹ کرنا اتنا انجوائبل نہیں رہا ایز ہوسٹ بھی ہمارے لیے, جس طرح ہم نے بڑے ہوتے ہوئے دیکھا دوسروں کو پروگرامز کرتے ہوئے, ویسا انجوائبل ایکسپیرینس نہیں رہا. 2 چیزیں ہوئیں جو میڈیا کی خامیاں ہیں, وہ ہم بھی, آپ کلاسرا صاحب مختلف فورمز کے اوپر خود اس کی نشاندہی کرتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے نیریٹو بھی بہت شیلو ہو گئے. ایک ایسی سیاسی جماعت جس کو منسوب کیا جاتا ہے ہیومن رائٹس کی چیمپئن کے طور پہ یا پھر ڈیموکریٹک رائٹس کے اعتبار سے, جب ان کا ایک رہنما آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور آپ کو خود ہی پتا ہے کہ ایک حد سے زیادہ وہ کیا ہی جواب دے گا اس بات کا کہ کیا وجہ ہے کہ ان کی پالیسی ان کی جماعت کی اتنا بڑا ٹرن لے چکی ہے, کیا وجہ ہے کہ آج وہ کسی بھی چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے, ان کی وہ اصولی پوزیشن کہاں رہ گئی. شیلونیس ہمارے ہاں معاشرے کی تنزلی کے ساتھ ساتھ ہر جگہ آئی, اور پولیٹیکل پارٹیز میں کئی لوگ ایسے ہیں جو اصول کی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے, سائڈ لائن ہو گئے اپنی پارٹیز سے, یا پھر اب وہ بات ہی نہیں کرتے, وہ ٹاک شوز میں بھی نہیں آتے. میں ایسے بہت سے پولیٹیشنز کو مس کرتی ہوں کہ کاش وہ ہمارے, آپ اس سے سینٹ سے اندازہ لگا لیجئے کہ اتنے قد آور ایک ہمارے 2-4 سینیٹر صاحبان ہیں, کئی سال سے سینٹ کا حصہ ہیں. پہلے تو وہ کم از کم سخت تقریر کر لیا کرتے تھے, اب وہ صرف خط لکھ کر اپنے افسوس کا اظہار کر دیتے ہیں. سو میرے خیال سے پولیٹیشنز نے بھی ہمارے لیے اس کام کو جو ہے نا, ہماری ریسرچ کیا ہی ریسرچ ہوگی جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی اپنی الیکشن کیمپین کے اندر جو بات کر رہی تھی اس سے بالکل یکسر مختلف بات کر رہی ہے 1 پیج حکومت میں ہوتے ہوئے. سو ہم ان سے کیا سوال پوچھیں گے, وہ ہمیں کیا جواب دیں گے؟ ہم بھی بور ہوتے ہیں, وہ بھی بور ہو جاتے ہیں. کیا خوبصورت آپ نے ایک اس کو سم اپ کیا, وہ کیا رائز اینڈ فال آف پالیٹکس. اس کو کہتے ہیں لیو ٹو فائٹ انادر ڈے. یس, اگر آپ پہلے دن تلواروں پہ گر کے وہ ہارا کری کر لیں, مطلب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ پھر پھڈا ہوگا. دیکھیے پھڈا تو اس ملک پیپلز پارٹی کا نواز شریف, ہم بھی انتظار کریں, کسی کا کسی سے بھی کسی دن بھی ہو سکتا ہے. بالکل صحیح, I like this approach. بالکل. جب بھی ہم دیکھتے ہیں ماحول کچھ خراب ہو رہا ہے تو میرے دماغ
मामा पहली दफा थी, अगर मैं इस जगह होती तो ये क्या होता, और ये पहिया चूंकि गोल घूमता है। आप तो लग रहे दुआएं मांग रही हैं फटे होंगे। मिस कर रही है, लेकिन मुझे बोरियत हो गई है। बोरियत मतलब मैं जरा फड्डे में जरा ज्यादा बोल सकती हूँ, अच्छा नहीं बोल सकती। स्टार फड्डे वाले एरीज है, बहुत अच्छी बात है। ब्लंट पीपल, एरीज को भी इन्होंने ब्लंट बना दिया है, पाइसियंस को भी इन्होंने कह दिया है बहुत गुस्से वाले हैं। जो बात वो कह रही थी ना, अफसा कह रहे सेंसिटिव वाटर साइन है ना, हाँ सेंसिटिव, पानी की तरह डीप है, सेंसिटिव है, लेकिन फिर कभी जब सुनामी की टाइप आती है या दरिया की तरह फ्लड बनते हैं आप लोग। अच्छा, ये थोड़ा सा स्टार्स पे बात कर लेते हैं क्योंकि क्लासा साहब का इतना ज्यादा इंटरेस्ट है, तो एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, और ब्रेक पे जाने से पहले हम कुछ स्टार्स की जो है वो बात कर रहे थे। क्लासा साहब थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा, क्योंकि हम ये बताते चलें कि क्लासा साहब एक बहुत अच्छे और सीनियर सहाफ़ी तो हैं ही, लेकिन इनका एक इंटरेस्ट जो है वो स्टार्स में और हॉरोस्कोप में, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं राइट, तो एस्ट्रोलॉजी में जो है वो इनका बहुत इंटरेस्ट रहता है। तो यहाँ पे आपके सामने 2 पाइसियंस बैठे हैं, एक एरीज बैठी हैं, कुछ आप भी हमें बताएं। ये बहुत सारे लोग ना इसको तोहम परस्ती समझते हैं, बहुत सारे लोग इसको मानते नहीं हैं, बहुत सारे लोग इसको साइंटिफिक नॉलेज नहीं समझते। हर चीज़ क्योंकि साइंस के बुनियादों पे होती है, उस पे करें। मैं इसको साइंस मानता हूँ, ऐसे मैं इसको कैलकुलेशन मानता हूँ। सेंचुरीज का ह्यूमन एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, जो ऐसा आपका कहीं ना कहीं पे अपने अपने लोगों की राय है। मेरे लिए हॉबी है, इसको पढ़ना मेरे लिए हॉबी है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे इससे क्या फ़ायदा होता है, एक क्वेश्चन आता है ना जहन में। इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा मुझे होता है कि अगर आपको पता हो किसी के स्टार्स का और उनके साथ रिलेटेड वो जो खूबियाँ खामियाँ वटेवर, आप उन लोगों को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आपको उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग का पता है, आपको पता है किस चीज़ से खुश होगा, किस से ये नाराज़ होगा। सो आपने वो रेड लाइन क्रॉस ही नहीं करनी, आपने वहाँ तक जाना ही नहीं है। तो आपको वो बात ही नहीं करनी जिससे आपका दोस्त है, आपका कोई तल्लुक है या घर में है। मतलब मैंने अपने बच्चों को उसी हवाले से डील किया कि उनके जो स्टार्स हैं उन्हीं के मुताबिक मुझे उनके मूड्स का, उनकी चीज़ों का पता था कि ये कैसे कैसे उनमें था, उनको समझना आसान हो जाता है। मेरे लिए हो जाता है बच्चा ये रिएक्ट जो करता है इस चीज़ पे फलां पे, तो क्यों करता है। अच्छा, एक और चीज़ समझने वाली, अच्छा उनकी अम्मा हजूर, अगेन मैंने लगता है घर में मुझे आज तो ऐसा ही लग रहा है, साफ जा रहे वो इन चीज़ों से वो बालत आ रहे हैं, तो उन्होंने मतलब अपने माँ ने तो अपने तरीके से हैंडल करना होता है। अच्छा, वो बड़ी अच्छी बात करती थी फरियाल, उसने कहा मैं इनको चपेटे चपूड़े मार लूँ या कुछ कर लूँ, बच्चे नहीं माइंड करते, बाप की बात माइंड करते हैं। बात बिल्कुल ठीक है, माँ उनको चप्पलों से मार ले, थप्पड़ मार ले, कुछ कर ले, बच्चों ना 2 मिनट बाद मामा मामा करके फिर उनको चिमटे होंगे। बाप थोड़ी सी आंख दिखा दे, हफ्ता नहीं बात करेंगे कि बाप को जरूरत कैसे हुई हमसे बात करने की चीज़ों की। सो मैंने थोड़ा सा इन स्टार को इस्तेमाल किया है रिलेशनशिप के लिए कि मेरे किन किन स्टार्स के साथ कंपैटिबिलिटी बनती है या इनकी ना भी बनती हो, तो इन लोगों के साथ मतलब बात का मुझे पता मेरे नहीं बनेगी इनके साथ, तो मैं मिलूं। आपका अपना स्टार साइन क्या है? बड़ा लेट पूछा आपने, मैं क्यूरियस हो गई। मेरा अपना स्टार लियो है। लियो, मुझे अंदाजा हो रहा था। अच्छा, आपको भी अंदाजा हो रहा था। तो आप जो आप क्लेम करते हैं कि आपकी हॉबी और आप इतना पढ़ते हैं, हम देख लेते हैं कि आप कितना पढ़ते हैं। आप बताएं पाइसेस की 2-4 क्वालिटीज बता दें। हाँ, फिर देखते हैं कि कितना अग्री करते हैं। बहुत सारा मसला हो जाएगा ये। थोड़ी 2-4 चले बता दें। ये पैसेस का जो एक ये मेरे नॉट बिकॉज कि यू बोथ आर पैसेस में कह रहा हूँ, मैंने शायद पहले बताया। आप वाटर साइन है, अब ये फायर साइन है, आपकी इनसे भी बनेगी। आई एम ए फायर साइन, वाटर फायर साइन की बड़ी अच्छी दोस्ती बनती है हमेशा। अर्शद शरीफ वाज अगेन पैसेस, उसका पैसेस स्टार, ही वाज ए वाटर साइन। अपना मेरा एक बेटा जो है ना वो भी वाटर साइन है। सो इसका होता ये है कि आपकी जो आपके अंदर एग्रेशन है इसमें फायर साइन में, जैसे इनका एरीज है, एरीज बड़े एग्रेसिव होते हैं। रीजन के दे आर ब्लंट एंड ऑनेस्ट, नो नॉनसेंस टाइप, मतलब वो सारी बातें उन्होंने करनी है। ऐसी बात है पलवशा आपको, इसलिए तो कह रहे हैं फटा, क्यों कह रहे हैं कि फटे नहीं हो रहे बड़े अरसे से, उनको सुकून नहीं आ रहा, उनको सुकून नहीं आ रहा, क्योंकि फटा डांग सोटा को चलना चाहिए सारा, बिकॉज इनमें एग्रेशन है ना, बीइंग अ फायर साइन, आपके अंदर फायर है जो हर वक्त मिलते हैं। आपकी क्यों इनसे दोस्ती बनती है वाटर साइन की फायर के, कि इनको आपसे वो आती है, इसकी कूल फीलिंग आती है, पानी वाली, ठंड वाली। आ रही है आपको कूल हमसे 2 AC लगे हुए हैं आपको अच्छा लगता है, उनकी कंपनी अच्छी लगती है, उनकी बातें अच्छी लगती हैं, उनके साथ हैंग आउट करना, बैठना, इवन पॉजिटिविटी आपको नजर आएगी। अच्छा, उनको वो तो आपकी वो ये एक उसकी पानी वाली या उसकी ठंडी कूल फीलिंग है। आपको उनसे क्या मिलता है? आपको वार्मथ आती है फायर की वहां से, क्योंकि पानी है ना आपका, आप ठंडे हैं, थोड़े से कूल हैं या डीप हैं, सो यू गेट द वार्मथ फ्रॉम
फायर साइन, इसलिए हमेशा फायर साइन की और वाटर साइन की बड़ी दोस्ती होगी। आप अपने कभी सर्कल में देखेंगे आपके यहाँ ज़्यादा होंगे, अच्छा आपस में भी बड़ी होती हैं आप लोगों की, कैंसेरियन की, पाइसेस की या स्कॉर्पियन की, हाँ। आपका जो अपनी फैमिली है उनकी भी होती होंगी। तो बाकी आपकी जो अच्छाई और बुराई भी बताइए। अब पाइसेस की बताएं ना। अच्छाइयाँ बतानी चाहिए, बुरा लगता है किसी बताया क्या होता है। अच्छाई आप लोगों की ये है कि आप लोग बड़े, मेल से मेरा ज़्यादा वैसे क्योंकि वास्ता रहा है उनका पैसे से, बड़े खुले दिल के, वेरी जनरस, दोस्तों के काम आने वाले, मुश्किल में खड़े होने वाले। और ये क्योंकि बता चुके हैं, आप कहें कि मैंने बताया था, मतलब किसी कोई अंडर डॉग के लिए खड़े होने के लिए, उनके लिए इंसाफ के लिए खड़े हो जाएंगे। और अगली बात जो अहम है आप लोगों के लिए, वो आपके अपनी लाइफ में आइडियाज़ हैं, आप आइडियाज़ के साथ जीते हैं। आप उनमें से नहीं है जो मतलब फ्री वैसे जो मेरे जैसे बस ठीक है यार जिनकी चल रही है चलती रहे। आप लोगों के कुछ ना कुछ कोई वो आइडियाज़ हैं, और आइडियाज़ के लिए आप जान दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। आपके लिए आइडियाज़ जो हैं ज़िंदगी में बड़े अहम होते हैं। उसके असूलों की बात कह रही थी, उन्होंने कहा मेरे असूल हैं, आपके असूल नहीं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग है। इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ों से मैंने ग्रेजुएट किया है कि मेरे अंदर का लोगों को जज करने की जो सलाहियत थी ना, पहले मैं बहुत करता था और मेरी लड़ाइयाँ भी होती थी। जब मैं एस्ट्रोलॉजी में गया हूँ तो मुझे पता चला दीज आर योर मैन्युफैक्चरिंग, दैट्स हाउ द नेचर हैज क्रिएटेड। जो खुदा ने आपको ऐसे बनाया, नेचर ने आपको ऐसे बनाया, आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। सो ये जो आपकी थिंकिंग है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, आपकी प्रोग्रामिंग है, आप इसी के मुताबिक चलेंगे। इवन कुरान पाक में एक इस पे एक ये कोट है बाकायदा, इसकी आयत है कि इंसान अपनी ये उस्ताद तबाह पे या अपनी फितरत पे ज़िंदगी गुजारता है। एस्ट्रोलॉजी भी यही कहती है कि आप अपनी फितरत पे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे, उसी चीज़ों में उससे बाहर नहीं निकल सकते। सो आप लोगों की पॉजिटिव चीज़ ये स्ट्रेंथ है, यारों के यार हैं, अच्छे दोस्त हैं, केयर करने वाले हैं। बस इनका जो गुस्सा है, बस इतना नेगेटिव ना पूछिएगा, नेगेटिव भी बहुत है क्लासेस आपके पास। जो गुस्सा है आप लोगों का सुनामी टाइप, आप मतलब है आप क्योंकि वाटर साइन है, पानी की तरह जाएं तो आप फ्लड हैं, सॉरी दरिया हैं जो ज़मीनों को फर्टाइल करते हैं, चीज़ों को। गुस्सा है तो फ्लड की शक्ल में। इसकी अगली खतरनाक स्टेज जो है फ्लड भी मैंने जो जाता है वो सुनामी है। सो आप लोगों को मैं तो एग्री करती हूँ, अब आई डोंट नो आप करती हैं कि नहीं। अलबत्ता मैं जरूर ऐड कर सकती हूँ, जो कि मुझे भी अंदाजा था, लेकिन अभी याद दहानी प्रोग्राम से पहले रऊफ साहब ने करवाई कि कुछ स्टार साइंस स्पाइसेस जिन लोगों को हम जानते हैं, मशहूर शख्सियात, उनमें बड़े सीरियल किलर्स दुनिया के, लेकिन दूसरी ऑन दी अदर साइड आल्सो बड़े क्रिएटिव लोग जो हैं और बड़े म्यूजिशियंस हो गए, क्रिएटिव लोग जो है वो भी होता है स्टार्स। बहुत इंटेलिजेंट लोग, नॉट बिकॉज यू बोथ आर, आप बैठे हुए मैं कह रहा हूँ वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन इनकी जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है मेल में, मुझे फीमेल का नहीं है इसका, यारों का यार। इफ यू हैव टू मतलब फ्रेंड्स, तो अभी आप बताइए या मैं कह देती हूँ, हम भी यारों के यार हैं। हाँ, औरतों में भी वही ट्रेड्स हैं। खुले दिल की जेब बड़ी खुली रहती है। आप ईस्टर्न साइड्स ऑफ ऑकल्ट को नहीं आप पढ़ते? मैं उसको नहीं फॉलो करता, मैंने वेस्टर्न को किया, मुझे बहुत ज़्यादा अपील करती है, ज़्यादा साइंटिफिक भी लगती है। अब तो चीज़ें इतनी इसमें नहीं, सो मैंने इसको यूज़ किया ना ह्यूमन रिलेशन के लिए कि मुझे पता है ना ये पैसे हैं, आप ये बड़ी एफर्ट है वैसे, हैट्स ऑफ टू हिम के अब ये मतलब पैसे से मुझे पता है कि मैंने इनके साथ मतलब कैसे चलना है और कैसे जाना है। लेकिन आपको एक्यूरेसी किसमें ज्यादा लगती है, ईस्टर्न साइड जो इसमें इल्म है? ईस्टर्न साइड पे मैं गया नहीं, सो आई कांट कंपेयर दीस थिंग्स। मुझे साइंटिफिक ज्यादा वो लगती है, वेस्टर्न लगती है, और वो जो मतलब आपके सन साइन है या मून साइन है वो ज्यादा बेहतर लगता है। तो इससे क्लासेस साहब फ्यूचर भी वो थोड़ा सा बता सकते हैं। अच्छा मजे की बात है, बहुत सारे लोग इसको नहीं एग्री करेंगे चीजों के। हमारा इस्लामिक कंसेप्ट भी तो ये है ना कि जो मतलब तकदीर पे, या फर्टिलिटी पे, या फर्टिलिज्म पे हम बिलीव रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी रखती है। एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि द मोमेंट यू आर बॉर्न, जिस आप दिन वक्त, जिस टाइम पे, जिस जगह पे, जिस साल में पैदा हुए हैं, उसी लम्हे योर होल लाइफ इज डिसाइडेड। मतलब वो हम जिसको डेस्टिनी कहते हैं ना कि दिस इज ए डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी उस लम्हे पे ये तय हो जाती होती है कि जिस लम्हे पे आप पैदा हो रहे हैं। आप कोई अब चाय वाला भी वजीर आज़म बन सकता है, अगर मोदी साहब की बात देखें तो कोई मानेगा भी नहीं कि मतलब इतना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जो चाय बेचते थे, नो डिसरिस्पेक्ट, मतलब है कि उनका एक अपना था। और बहुत सारे आपको लोग, अच्छा एक ही घर में बाज़ दफ़ा लोग जो हैं वो एक ही घर में पैदा होते हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, उनमें से मतलब एक वजीर आज़म बन जाते हैं, 3-4 दफ़ा बन जाते हैं, दूसरा भी बन जाता है, 2 नहीं बनते। अच्छा इसका एक काउंटर आर्गूमेंट भी है इसका एस्ट्रोलॉजी का,
वो क्या है? वो क्या है, वो ट्विंस पे आता है जब आप ट्विंस पैदा होते हैं, मतलब 5-10 मिनट के फर्क से, साल भी वही है, जगह भी वही है, पेरेंट भी वही है, सब कुछ वही है, बट दे हैव डिफरेंट डेस्टिनी। सो ये एक्सेप्शनल केसेस वो भी हो जाते हैं। सो उस वक्त जो स्टार की मूवमेंट है, जो वो ज़ैचा जिसको कहते हैं, वो जो डिटरमिन करते हैं ना टाइम का, उसी लम्हे आपकी पूरी ज़िंदगी तय होगी कि आपने ज़िंदगी में क्या करना है, नहीं करना, कैसे करना है, कब होगा, क्यों होगा। अच्छा, डेस्टिनी। अच्छा, इसका एक और काउंटर आर्गूमेंट है कि अगर भाई हर चीज़ किस्मत से होनी है तो मैं एफर्ट क्यों करूं? मतलब सवाल हो सकता है ना कि मतलब एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड। ये तो दीन में भी पूछा जाता है ना कि अगर सब कुछ अल्लाह ने लिख दिया है तो फिर मैं मेहनत ना, बट देयर इज एन आंसर। इसका आंसर है जो मुझे समझ में आता है, ये मेरी अपनी कोई सेल्फ क्रिएटेड एक मैंने अपना बनाया हुआ इसका काउंटर, कि वही लोग लकी होते हैं जब आप जो पैदा होते हैं। लकी लोग कौन होते हैं? लकी लोग घर नहीं बैठते, उनको लक जो है, नेचर, किस्मत, खुदा जो भी सर्कमस्टांसेस ऐसे पैदा करते जाएंगे कि यू हैव टू वर्क। हमेशा कामयाब लोग जो होते हैं बाद में जाकर लकी जिनको हम कहते हैं, वो लाइफ में बड़ी स्ट्रगल करके आए हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, बात ये भी होते हैं जो आप कह सक्सेसफुल लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके बच्चों का बिल्कुल जायचा डिफरेंट होता है। दे आर बॉर्न रिच, मतलब आप उसमें इलान मस्क का कह लें, अंबानी साहब, फलाने। सो उनकी एक डिफरेंट डेस्टिनी होती है, वो अपने ही फील्ड में जा रहे होते हैं, आगे जा रहे होते हैं सारी चीजों में। उनको पका पकाया मिलता है। ये भी नेचर का एक अजीबोगरीब है। हमें पका पकाया नहीं मिलता। जो बंदा घर बैठा हुआ है ना, वो लकी नहीं है। जो इंतजार कर रहे हैं ना कि नेचर करेगी, क्योंकि मेरे उसमें लिखते हैं लक है यही, नेचर है यही कि आपको उठाएंगे, घर से निकलाएंगे, सख्तियाँ स्कूल में जाएं, टाट में पढ़ें, यूनिवर्सिटी जाएं, चांसेस मिलेंगे आपको, लेकिन चांसेस भी उस वक्त मिलेंगे जब आपकी क्वालिफिकेशन पूरी है। ये चांसेस लक ऐसे नहीं करेगा, आपको पहले आपको कोशिश करें, पहले आप एफर्ट करें। में भी है कि आप जितनी, और वो आप कहते हैं हरकत में बरकत है, कोशिश करें। सो डेस्टिनी जो है ना, डेस्टिनी का मतलब घर बैठना नहीं है। ये लोग समझ लेते हैं ना कि घर बैठे जी, नो, आपकी डेस्टिनी लक है वही जो घर से निकालेगी आपको, वो मेहनत कराएगी, काम कराएगी, जलील करवाएगी, स्ट्रगल करवाएगी, पता नहीं क्या कुछ करवाएगी। वो पूरा प्रोसेस भी जो है वो जरूर ऐड करना चाहूंगी। खुदा ने एक जैसा ही बनाया अपने तमाम इंसानों को। पूरी दुनिया के मुल्कों का अगर हम मुवाजना कर लें तो क्या वजह है कि जापान से जो लोग हैं वो अपनी तमाम सलाहियतों को इस्तेमाल करके एक बेहतरीन अल्लाह की बनाई हुई मखलूक होने का सबूत देते हैं। खाजो तख्लीक उन्होंने की, जिस तरह अपने मुल्क को चलाते हैं, सफाई सुथराई का ख्याल, उनका खाना, उसको प्रेजेंट करना, उसके खाने का अंदाज, ऑल ऑफ दैट इज लाइक जिसका कोई कंपैरिजन दुनिया में नहीं है। तो खुदा की बनाई हुई मखलूक ने ही दीवारें चीन खड़ी की, दुनिया के अंदर बड़ी कामयाबियां और बड़ी दरियाफ्त की। और वही खुदा की मखलूक भी कई ऐसी है जो सुस्ती में रहते हैं, अपने आप को इवॉल्व नहीं करते और पीछे रह जाते हैं। तो खुदा ने तो एक लॉ ऑफ नेचर बनाया है जिसके अंदर आपने अपने आप को साबित करना है, तो आगे निकलना है। इसमें एक और चीज आपने बड़ा अहम सवाल उठाया, तो आप बिल्कुल डिबेट में हिस्सा नहीं ले रही हुई, हालांकि आपको भी एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी है, लगता है आप थोड़ा सा ना इससे वो मायूस हो गई हैं थोड़ी सी। इसमें थोड़ी सी ये है, ये जो जेनेटिकल साइंस है ना, डीएनए जिसकी बात आप कह रही हैं, मेरे एक वहाँ पे यूएसए में दोस्त है डॉक्टर, उन्होंने बताया कि अगर एक किसी एशियन को हार्ट अटैक हो ना, उसके सर्वाइवल चांसेस कितने होते हैं, अगर वहाँ पे आपके अफ्रीकन बॉर्न अमेरिकन को तो उसके कितने होते हैं, वो सर्वाइव कर जाएगा। ये अफ्रीकन अमेरिकन जो है, एशियन के सर्वाइवल चांसेस घट होते हैं हार्ट अटैक में। अब देखें जेनेटिकली भी खुदा ने बाज़ कौमों को स्ट्रांग बनाया है, बाज़ को। अब आप ये कोविड में देख लीजिए, हम साथ ही हैं, हमसाए, वो इधर से इधर भी आए, उधर से, लेकिन हमें इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ा जितना इंडिया में। उसकी पॉपुलेशन भी उतनी थी ना, आप जरा ये देखें 1.45 बिलियन पे थे वहाँ चीज़ों, लेकिन परसेंटेज में फिर भी वहाँ जो खौफनाक मंजर लोगों ने देखे, यहाँ अल्लाह ने हमें उससे बचा लिया। और हम जेनेटिकली स्लो हैं इस इलाके के लोग, उसकी वजह एग्रेरियन है। चले आपने वो ब्रेक बार इसकी वजह कि हम हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी या एशियन स्लो क्यों हैं, और वेस्टर्न जो बात आप कह रही हैं वो इतने स्ट्रांग, एक्टिव, इंटेलिजेंट क्यों है। मैंने तो सिर्फ जापानीज की बात की, मुकाबला जापानीज से ही होगा। ऐसे बता रहा हूं, उसमें वो भी एशियन में आते हैं, बात आपकी ठीक है। इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडीज हैं इन पे जो मैंने पढ़ी हैं थोड़ी सी, कि हम क्यों स्लो हैं और वो क्यों इतने एक्टिव हैं। चलिए आप जवाब दे दें सुस्ती का ब्रेक के बाद। मैं तो कहता हूं सारी लास्टली अगेन बीइंग ए सरेक की हमारी साइड पे कहते हैं कम जवान दी मौत है। जवान को या भूख उठावे या धूप उठावे, जवान सुता पे। हम तो सुस्ता है, हम तो हमारा साबुन स्लो क्यों है, ये हम जो है वो ब्रेक के बाद क्लासरा साहब से पूछेंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी ट्रांसमिशन जो है वो जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले क्लासेस साहब बड़ी इंटरेस्टिंग कोई ये जो है वो आप बताने वाले थे, जल्दी से। हमारे गेस्ट हैं, उनसे बहुत सारा आपने पूछना था
बेसिकली जो आपके एग्रेरियन सोसाइटीज़ होते हैं ना, जिस इसको खित्ते को, सरजमीन को या 7 दरिया लगते हों, अनाज बड़ा आपको मिलता हो, खाने पीने का वाफर चीज़ें हों, वहाँ के लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत, सूरज हो, मौसम हो, इतने खूबसूरत, इससे ज़्यादा खूबसूरत खित्ता दुनिया में शायद ही कोई होंगे। उनकी साइड पे देखें, आपके माउंटेन्स के लोग हों, डेजर्ट के लोग हों, या जहाँ बर्फ़बारी होती हो, ठंडे मौसम हो, उनको सर्वाइवल के लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, उनको क्रिएटिव होना पड़ता है। रोज़ वो लाइफ से लड़ते हैं, रोज़ नेचर से। हम तो सोए हुए हैं, जैसे मैंने कहा, कम जवान की मौत है जनाब, कि जवान को भूख उठावे या धूप उठावे, दरियाओं के किनारे लगी हुई हैं, गंदम आ रही है, सारी चीज़ें, सब्जियाँ खाए पिए जा रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तान ने कभी दुनिया में जाके बाहर हमले नहीं किए। भाई क्यों करता? इनके पेट भरे हुए थे, इनको क्या जरूरत है बाहर जाएं, वहाँ जंगे लड़ें, लोगों को मारें, लूट, मतलब लूट, सब कुछ तो है, चाहिए क्या? हाँ। वाफर है यहाँ पे। सही, ठीक। अच्छा, अब सर ये बताइएगा, द टिपिकल क्वेश्चन ऑफ ईद कैसे मनाती हैं? मैं बहुत इंजॉय करती हूँ जब बहन भाई तमाम सारे लोग जो बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, वो आ जाते हैं घर। अच्छा, और तब बहुत अच्छी ईद गुजरती है। और फिर मैं इस तरह के फेस्टिवल्स को इसलिए भी इंजॉय करती हूँ कि मुझे कभी कभी खाना पकाने का भी शौक है, तो इसलिए मुझे मौका भी मिलता है। क्या देसी पकाती है? क्या पकाती है? मैं देसी खाना बनाती हूँ, बहुत टिपिकल पाकिस्तानी डिशेस जो वालदा साहिबा से सीखी है, उसके अलावा कुछ नहीं सीखा मैंने। आपको दाल बनानी भी आती है? दाल बनानी आती है, देसी तमाम चीजें जो हम खाते हैं घर में पाकिस्तान, वो बहुत पाए और निहारियाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए, वो हमने नहीं सीखी, लेकिन बेसिकली सब बेसिक चीजें, कढ़ाई वगैरह। अच्छा। उसके अलावा ये कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, और मैं तैयार होती हूँ, और ये सब चीजों का मुझे बचपन से शौक है, मेहंदी लगवाना और एंड ऑल ऑफ दैट। कोई ईदी भी मिलती है आपको अभी भी? अब इतनी ईदी अब बड़े हैं तो मुझसे मैं अपने नीसेस नेफ्यूज वगैरह को ईदी देती हूँ। ठीक। और आपसे तो ज्यादा ईदी मांगते होंगे, क्योंकि आपके साथ उन्हें पता होगा कि हमारी वो जो हैं, वो खाला जो हैं, या हमारे पुप्पो जो हैं, तो मतलब अच्छी खासी तनख्वाह लेती है। मुझे कई दफा छेड़ते भी हैं, वो कहते हैं आपका तो कोई लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट वाला नहीं है, वो तो इतने सेलिब्रिटी, इतनी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले लोग होते हैं, तो बेचारे मुझ पे तरस खाते हैं, और वो मुझे बताते हैं कि हम किसी अच्छी फील्ड में जाएंगे, डोंट वरी। तो पलवशा, आप बताएं, क्या कैसा टिपिकल ईद डे होता है? तो एक हर दिन की तरह दिन होता है, बल्कि एक ऐसा दिन जिसमें कुछ और करने को कुछ नहीं होता, तो लिहाजा घर वाले तो ज़ाहिर जमा हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन बस ठीक है, गुजर जाती है। मुझे कभी कभी ईद के दिन डिप्रेशन भी होता है, कुछ करने को नहीं होता, बोरियत मैं एक अजीब सी फीलिंग होती है। रमज़ान को मैं एंजॉय करती हूँ, रमज़ान तो ये एक बड़ा अच्छा वक्त होता है, मतलब बाकी चीज़ों से ज़रा कट जाते हैं। और चूंकि हमारा ऐसा, जैसे अभी कलासरा साहब कह रहे थे, हम लोग सुस्त लोग हैं, सुस्ती भी एक उसका अपना मज़ा है। बिल्कुल। लेकिन देखिए ना, वो गोरे ज़रूर काम कर सकते हैं, अपनी प्लम्बिंग कर सकते हैं, अपने सारे घर के काम कर सकते हैं, गाड़ियाँ ठीक कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन वैसे किताबें तो नहीं लिख सकते जो आप लिख रहे हैं। और उनको जो हमें अल्लाह ने नेमतें दी है, सूरज बहुत बड़ी नेमत है जो कि गर्मियों में हमें जलाता है, लेकिन जब हम बाहर जाएं, यूरोप या कहीं हम ऐसे मुल्क जाएं जहाँ सूरज कम होता है, तो एग्जैक्टली कुछ दिनों के बाद आप एक डिप्रेशन के दौरे बढ़ते हैं। वो अब मैंने उस पे, मुझे लगता है वो इसलिए है कि वहाँ सूरज नहीं है। सूरज का होना भी एक उसी की वजह से हमारे पास गंदम है, उसी की वजह से हम ये मौसम एंजॉय करते हैं। बल्कि अगर आप स्कॉटलैंड की तरफ जाएं, मेरे एक जानने वाले थे, वो भी एक अंग्रेज जर्नलिस्ट है, तो उसने कहा हमारे यहाँ कुछ नहीं उगता, इट इज सो कोल्ड। तो ये कॉन्सेप्ट ही एक अजीब है कि वहाँ कुछ उग ही नहीं सकता सर्दी की वजह से। तो लिहाजा वो क्या करेंगे, वो ये घर के काम ही, अपने सारे काम खुद करेंगे, लेकिन फिर वो क्रिएटिव नहीं होते। उनका कुदरत की तरफ ऐसा कुछ इतना खास, उनको ठंड ही ठंड नजर आती है, अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। लेकिन हम लोग इस मामले में क्रिएटिव है। अभी आपकी किताब पे देखिए ना, एक गाँव का एक माहौल है, सूरज भी है, कुछ शाम भी हो रही है, तो ये चीज़ें वहाँ नहीं है। लिहाजा अल्लाह ने सबको बैलेंस से बनाया। ये सुस्ती भी जो हमारे काम आती है, सुस्ती भी काम आती है, किताबें लिख सकते हैं। मैं खुद सुस्त हूँ। सोशल मीडिया पे एक लतीफ़ा चल रहा है, उसने कहा ये सर्दियों में हमसे तो अपने बेड से उठ के वॉशरूम तक नहीं जा सकते, ये पता नहीं गोरे वहाँ इतने सर्द मौसम से उठ के हिंदुस्तान कैसे पता कर लिया उन्होंने पूरी दुनिया। हम सुस्ती का भी अपना मजा है, इसकी जो चस है ना, वो सुस्ती का अपना मजा है। और हमारी जो ये अपनी कुछ जो गोरों को हमारी आते हैं अच्छी, हमें वो बड़ी जबरदस्त लगती है। हमारा हम उसी के सहारे जिंदा हैं, और जो हम काम कर सकते हैं वो गोरे भी नहीं कर सकते ना। अब आप ये देखिए, तो अल्लाह ने सबको बैलेंस में रखा है। तो लिहाजा जैसे अब हम औरतें हैं,
ہم خواتین ہیں, ہم جا کے بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں انسانیت, ہمیں اچھا لگتا ہے میک اپ لینا, اچھا لگتا ہے کپڑے لینا, اچھا لگتا ہے, کیونکہ ہم بہت ایسے کام نہیں کر سکتے جو باقی خواتین کر سکتی ہیں, لیکن یہ ہمارا, میں اس کو بھی انجوائے کرتی ہوں کہ ہم خواتین ہیں نا, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم کیوں مرد بنے, ہم خواتین ہیں, فیمنن رہیے, فیمنن ہے. میں تو اس کو نسوانیت کو بڑا انجوائے کرتی ہوں اور بڑا بالکل. اور یہ تو ہمارا عید تو ہمارا موقع ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ڈسکس کیا, ابھی ہم نے اور ڈسکس کرنے, میں نے نہیں ڈسکس کیے عید کے کپڑے, میں بھی کروں گی آفٹر دس شو. تھینک یو سو مچ پلوش, آپ آئیں, تھینک یو سو مچ افسا فار جوائننگ اس. ناظرین کل ایک اور جو ہے وہ ہم عید کی ٹرانسمیشن لے کے آئیں گے کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ, تو دیکھتے رہیے نیو نیوز.